الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا خوبصورت تلفظ اور الفاظ اس میں جو دی گئی جو ہے بہت طرح سے باتیں ہیں، عمل ہے، محبت ہے، ایک دوسرے سے جڑنا ہے، سلام کرنا ہے، لیکن سب سے خوبصورت جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے اسلام۔ اور قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام ایک دین کا سکون ہے، اسلام دین کا سکون ہے، اور اس سکون میں راحت ہے، بے چینی نہیں ہے، سکون ہے۔ اپنے مذہب میں بہترین باتیں کی گئی ہیں، بہترین باتیں کہی گئی ہے، اور لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ اسلام کتنا پیارا، کتنا حسین و جمیل و خوبصورت مذہب ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یاد رکھو دل و دماغ، اخلاق، محبت کی طرف توجہ ہوگی۔ اگر آپ کسی برائی کی طرف توجہ دیتے ہیں تو مذہب کو پڑھو، اسلام کو پڑھو، اس کو سمجھو، غور و فکر کرو، آپ کی دل و دماغ سے گندگی باہر نکلے گی۔ اپنے اسلام میں اتنی میٹھی میٹھی باتیں کہی گئی ہے، اگر آپ ان کو سمجھیں گے تو آپ کی آخرت تیاری ہو جائے گی۔ عند اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک دین کا سکون ہے۔ سمجھو، غور کرو۔ آج کا دور ایک دوسرے مذہب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھو کچھ اور کو بیانات دیتے ہیں، کچھ اور بولتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں، اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے، لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا عقیدہ، سب کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے کہ دلوں میں حضور سے محبت ہو، اور حضور کے جتنے اہل خاندان ہیں سب سے محبت ہو، جو نیک ولی ہے، جتنے ولی اللہ ہیں سب سے دلوں میں محبت ہے، جتنے صحابہ صحابیہ ہیں سب سے دلوں میں محبت ہے، جتنے اولیاء کرام ہیں سبھی سے دلوں میں محبت ہے، جتنے اہل بیت ہیں سب سے دلوں میں محبت ہے۔ ہمارے حضور کا اہل خاندان، اعلیٰ و اعلیٰ خاندان سب سے محبت ہے۔ بس اپنا مذہب برائی تلاش مت کرو، بس عقیدہ درست رکھے اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ لوگ بیانات سن کر گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اب لوگ خیال بھی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار وہ مولانا ایسے بیانات دیتے ہیں، یہ مولانا اچھے بیان دیتے ہیں، وہ مولانا اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنا عقیدہ درست رکھیں۔ ارے سرکار نے جو فرمایا ہم اس پر بات پر عمل کریں گے، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر بات عمل کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ہم اس پر بات پر عمل کریں گے، اور کسی کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اپنے مذہب سے پیار ہو، اور اتنا بھی کہا گیا ہے کسی دوسرے کے مذہب کے بارے میں برا مت کہو، اگر برا کہو گے اتفاقاً وہ بھی من میں خیال کریں گے اسلام کے بارے میں، اس لیے ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اس کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں، ہاں ادب کرتے ہیں، آپ کا مذہب آپ کو پیارا،
मेरा मजहब हमको प्यार, लेकिन हम फॉलो नहीं करते, अमल नहीं करते। अपना मजहब अपना प्यार, क्यों? ये मजहब इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है कि किसी धर्म में नहीं, इतना खूबसूरत। बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम लोग हैं कि वो भी जानते हैं कि इस्लाम क्या है, बड़े बड़े पंडित लोग बयानात देते हैं, वो भी जानते हैं कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। इसलिए इस्लाम का कदमों को लिपटो, इस्लाम के दामन को थाम लो और उस पर सही तरीकों के साथ अमल करो, उस पर फोकस करो। हम तो कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक हमको खूबसूरत पैदा किया, खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत इस्लाम दी गई है। अब उस पर अमल करो। जाओ दूसरे धर्म में जाके दो, कितनी गंदगी है। हमारे माँ बहन बेटी पर्दे में नहीं रहती है, जाओ दूसरे धर्म में, वहां पर्दे में नहीं रहती। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम मुसलमान बने और अपने मजहब में पर्दे का हुक्म दिया है, पर्दे में रहो। उनके धर्म में भी कहा गया पर्दे में रहो, लेकिन अपने धर्म में बिलखुसूस छोटे हो या बड़े हो, सबको पर्दे में रहने। इसलिए मजहब ये सिखाता है कि आप किसी के दरवाजे पे जाओ तो अदब के दायरे में जाओ। हत्ता के हदीसे पाक में है, अगर किसी के घर आप जाते हो बिना इजाजत के अब घर दाखिल नहीं हो सकते, बिना इजाजत के। अगर कोई नहीं है तो भी आप पहले सलाम पेश करें, उसके बाद जाए। हम अपनी बातें करें कि बहुत सारे ऐसे जगह जाता हूं, घर दरवाजे के पास खड़ा रहता हूं, लेकिन बिना इजाजत के घर दाखिल नहीं। इसलिए इजाजत जरूरी है। ये क्या है? इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम की मोहब्बत है। गुमराही की तरफ, बुराई की तरफ वो बंदा चल पड़ा इस्लाम को छोड़कर। देख कितना प्यारा इस्लाम था, इतना मीठा तलफ्फुज अदा दीने मुस्तफा मिला, कुरान हदीस मिला, मोहब्बत मिला, कलाम मिला, इखलाक मिला। इस दौरे हालात में हम उनके उम्मती बना। अबू बकर सिद्दीक के जैसा, हजरत उमर फारूक के जैसा, हजरत अली, हजरत उस्मान गनी, और देखो हजरत इमाम हुसैन मिला। करबला आज भी वो मंजर दिखता है, आज भी वो मंजर, जाओ करबला के मैदान में, आज भी वहां का मिट्टी गवाही देता है कि हम कितने खुश नसीब है तो हमें इमाम हुसैन मिला। वो इमाम हुसैन जिन्होंने अपना सर को जुदा कर दिए, लेकिन नमाज बुलंदी पे रखा और रहेगा पूरी कयामत तक। जब तक दुनिया कायम दायम है, जब तक इस्लाम जिंदा है। इस्लाम की खूबसूरती, इमाम हुसैन की खूबसूरती। कितने पैगंबर आए, आदम से लेकर ईसा तक, हमारे आखिरी नबी तक, तमाम नबियों को फख्र है कि इमाम हुसैन है। इसलिए इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, उसको दिलो दिमाग में अकीदा दुरूस्त रखो, अपने दिलों में मोहब्बत का जज्बात को पैदा करो, इमाम हुसैन को दिलो दिमाग से मनाओ। ये इस्लाम की खूबसूरती है। लेकिन लोग इस्लाम को अगर नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे, किसको क्या समझेंगे? इसलिए कि आप आओ इस्लाम की तरफ, पढ़ो, समझो, इस पर फोकस करो, और दीन की बातें पर, जब दीन की बात आपके समझ दिलो दिमाग में जब कब्ज हो जाएगा,
तो आपके दिलो दिमाग और जिंदगी आपकी बेहतर बनेगी और आपका जज्बात जो है मोहब्बत रसूल में पैदा होगी, अल्लाह की तरफ अपनी रूह रवानगी होगी, अल्लाह की तरफ आप मस्जिद में जाकर सिर्फ रब से ताल्लुकात आप करेंगे। इसलिए अल्लाह पाक से मोहब्बत करें और उनके प्यारे महबूब से मोहब्बत करें।